کہ اس دور میں اہل اسلام مسلمان مظلوم کیوں ہیں، مغلوب، مظلوم، مجبور، مقہور، ہر اعتبار سے کمزور کیوں ہیں؟ یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ اہل اسلام پر کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ آج امت محمد مختلف قسم کے عذابوں میں، مختلف قسم کے مصائب، آفات و تکالیف میں کیوں مبتلا ہے؟ اس سوال کا جو جواب ہے میں وہ آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے فرمایا جو مصیبتیں اور تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں پہنچتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت اور تکلیف اور جو عذاب تمہارے اوپر آتا ہے، فرمایا اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہی کرتوت ہیں، تمہارے گناہوں کی پاداش میں ہوتا ہے۔ اور پھر بھی اللہ کا لطف و کرم ہے، انعام و فضل و کرم ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، پھر بھی بے شمار ایسے گناہ ہیں کہ جن کی پاداش میں اللہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے، ہمارے گناہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ظلم و زیادتی، شرک و کفر، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی جب انتہا کو پہنچتی ہے نا، تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے قہر کا کوڑا برستا ہے۔ تاکہ اہل اسلام امت محمد کے یہ لوگ سنبھل جائیں اور اپنی غلط جو روش اختیار کیے ہوئے ہیں، غلط ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، اسے چھوڑ کر کے جو کہ صحیح ڈائریکشن ہے اور صحیح راہ ہے اس کو چوز کریں، اس پہ چلیں، اس کا انتخاب کریں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، انسانوں کے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ روئے زمین کا کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جو متاثر نہ ہوا ہو، اس کے گناہوں کی وجہ سے متاثر نہ ہوا ہو۔ ظہر الفساد، خرابی ظاہر ہو چکی ہے، فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔
سمندروں کی جو مخلوق ہے وہ بھی ڈسٹرب اور تنگ ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. خشکی کی مخلوق، بے موسمیاں، جو بے موسمی بارش ہوتی ہے، موسم کے مطابق بارش کا نہ ہونا یا بے موسمی بارش، ڈسٹرب ہوتی ہے مخلوق خشکی کے اندر رہنے والی. اور ریزن وجہ گناہ ہے. اور جب اسی طرح ایٹمی جنگ چھڑتی ہے، میزائل اور بارود گرتے ہیں، تو اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو متاثر نہ ہو اس سے؟ فرمایا یہ سزائیں تمہیں اس لیے اللہ دیتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ تم اپنے بعض گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ عذاب کا جو کوڑا تم پہ برس رہا ہے اس کا مزہ چکھو. لِيُذِيقَهُمْ، تاکہ اللہ تمہیں چکھائے اس تکلیف اور مصیبت اور اس عذاب کے ذریعے بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. تمہارے بعض اعمال اتنے گندے ہیں، تمہارے بعض اعمال، بعض گناہ اتنے ڈینجر اور بڑے ہیں کہ جن کی پیدائش میں تمہیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے. اور عذاب آتا کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم غفلت کی نیند جو سوئے ہوئے ہو اب جاگ جاؤ. لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، گریہزاری کرو، اللہ کی طرف عاجزی و انکساری کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ مالک آج فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، الہی ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، شیر خوار چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، الہی ملبے نیچے دبے ہوئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. یا اللہ، یا اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. گزشتہ جو اقوام ہیں، قومیں ہیں، ان کو اللہ تعالی نے عذاب سے دوچار کیا اور ریزن وجہ بیان فرمائی، گناہ. رب العالمین نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گزشتہ اقوام کی تاریخ بتاتے ہوئے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں ہم نے پکڑا. کچھ ایسے تھے جن پر اللہ نے آسمان سے عذاب برسایا، پتھروں کی بارش کی اللہ نے. کچھ ایسے تھے
جن کو اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، کچھ ایسے تھے جن کو رب تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے تباہ و برباد کیا، کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے زمین کے اندر دنسا دیا، کچھ ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے زمین کے اندر غرق کر دیا۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علیکم، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، حدیث قدسی کہ ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا، میں زیادتی نہیں کرتا۔ وجعلتہ بینکم، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے، انہوں نے رب تعالیٰ کے عذاب کو للکارا ہے، رب تعالیٰ کی غضب کو انہوں نے دعوت دی ہے، انہوں نے جب رب تعالیٰ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو پھر رب تعالیٰ نے انہیں دبوچا، ان کی گردنوں کو کچلا۔ سورہ شمس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم کو فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، گناہوں کی پاداش میں رب تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اور رب تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو انجام کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ آج مسلمان مغلوب، مجبور، مقہور، مظلوم، اور ان پہ اگر اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، عذاب الہی کے اندر اگر کوئی گرفتار ہیں تو وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ گناہوں کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محفوظ رہیں، اللہ کی امن و امان میں آنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی حل ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن و سنت سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ایمان کو مضبوط بنائیں۔ ورنہ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی، رب تعالیٰ نے تو کیا فرمایا تھا اس میں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا ہمت نہ ہارنا۔ اہل اسلام کو کیا کہا؟ تم نے ہمت ہارنی نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، تمہارے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے، تمہارے اندر بزدلی نہیں آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان بزدل ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی، یا اللہ یہ جبن جو ہے، یہ جو بزدلی ہے، یا اللہ اس سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ مسلمان جری بہادر شجاع ہونا چاہیے، بزدلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بزدل مشرک ہوتا ہے، بزدل کافر ہوتا ہے۔ مسلمان ہو کر کے بزدل ہو جائے تو پھر یہ کہو کہ وہ مسلمان نہیں رہا۔ لا تہنوا، اللہ کہتا ہے تمہارے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے، تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے، کمزوری نہیں دکھانی ہے۔ ولا تحزنوا، پریشان بھی نہیں ہونا ہے تم نے۔ کیوں؟ وانتم الاعلون، تم ہی بلند ہو،
तुम ही गालिब हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर ईमान आ जाए। अगर तुम्हारे अंदर ईमान आ गया, ईमान वो पावर है, ईमान वो कुव्वत है, ईमान वो ताकत है, इस कुव्वत और ताकत के होते हुए कायनात का कोई शख्स भी तुम्हारा बाल भाका नहीं कर सकता है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तुम किसी मैदान में भी कभी भी मजलूम नहीं हो सकते हो, मजबूर नहीं हो सकते हो, कभी भी किसी मैदान में तुम्हें कमजोर अपने आप को तुम नहीं देख पाओगे अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा। या अल्लाह, फलस्तीन में आज हम क्यों मारे खा रहे हैं? या अल्लाह, क्यों पिट रहे हैं? या अल्लाह, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मुसलमानों को मूली गाजर की तरह क्यों काटा जा रहा है? अल्लाह, क्या वजह है? हम कमजोर हैं, हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, हमें पता है हम ईमान में कमजोर हो चुके हैं। या अल्लाह, हमें माफ फरमा दे। अपने गुनाहों का एतराफ कर करके रब ताला से हमें माफी मांगनी है। इज्तिमाई तौर पर तौबा की जरूरत है। हर शख्स इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगे, वरना रब ताला ने क्या फरमाया था? अंतुमुल आलऊन। ये कैसे मुमकिन है कि वो कहे गलबा तुम्हारा है, बुलंदो बाला तुम रहोगे? अल्लाह की बात माअज़ल्लाह झूठ हो सकती? वमन अस्तकु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्तकु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से बढ़कर किसी की बात सच्ची हो नहीं सकती। तो फिर रब ताला का ये कलाम है ला रैब फी, जिसमें कोई शक भी नहीं है। अल्लाह ने जब हमें ये इस चीज से आगाह किया, लेकिन शर्त लगाई, तुम्हारा बुलंदी तुम्हारा मुकद्दर होगा, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगा, कामरानी तुम्हारा मुकद्दर होगा, हुकूमत इक्तदार इख्तियार तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारे अंदर ईमान आ जाए। बस सूरह मोहम्मद में क्या फरमाया? वहां भी इसी बात को रवाइज करते हुए फरमाया फला तहिनु, हिम्मत न हारना, वतदउ इला सल्मी, और ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं मैदान जंग में, इन्हें सुलह की तरफ बुलाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? वह अंतुमुल आलऊन, तुम आलऊन हो, तुम बुलंदो वाला हो, तुम कामयाब हो, तुम कामरान हो। वह अंतुमुल आलऊना, और दूसरे नंबर पर जो बात फरमाई वल्लाहु माकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो जाए, पावरफुल वो कुव्वत ताकत जिसे मिल जाए, अल्लाह की ताकत जिसे मिल जाए, उसे कायनात की किसी कुव्वत और ताकत की जरूरत है? वो कहता है वल्लाहु माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, कायनात की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अल्लाह, फलस्तीन में क्यों हम मार खा रहे हैं? अल्लाह, तेरी नुसरत और मदद का वादा था हमारे साथ। वो कहता है मैं क्या करूं, ईमान में तुम वीक हो चुके हो, कमजोर हो चुके हो। जो वादा था वो वादा तो ये था ना कि ईमान होगा तो तब कामयाबी मिलेगी। आज ईमान नहीं है, कामयाबी कहां से आएगी? वलन यतिरकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को हरगिज जाय नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा, तुम्हारा हर हर अमल उसकी रब ताला कदर करेगा, एक जर्रा भी अल्लाह उसको जाय करेगा नहीं है। और अगर बगैर ईमान के अमल लेके आओगे, चाहे वो अमल तुम्हारे कितने ही क्यों ना हो, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, बल्कि हबा मंसूरा, गर्द में उड़ा देगा उन्हें। क्या वजह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमा दिया था, फरमाया यूशिकुल उमम, यूशिकुल उमम, एक वक्त ऐसा आएगा ना कि यूशिकुल उममु तदाआ अलैकुम, फरमाया सारी उम्मतें,
सारा कुफ्र इकट्ठा हो जाएगा मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ। आज पूरी दुनिया के मुसलमान आंखें बंद किए हुए हैं, बुज़दिली की और बेगैरती की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ भी नहीं है, डर है, खौफ है, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। वगरना पैगंबर ने कह दिया था, हाँ वक्त ऐसा आएगा कि ऐसे बेगैरत हो जाएंगे लोग। क्या, क्यों? इसलिए फरमाया यूशिकुल उमम, करीब है मुख्तलिफ उम्मतें, मुख्तलिफ ग्रोह, सारा का सारा कुफ्र, सारी की सारी यहूदियत, सारी की सारी नसरानियत इकट्ठी हो जाएगी मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ। अंतदाआ अलैकुम, तुम्हारे खिलाफ वो एक दूसरे को बुलाएंगे, तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे को असलहा फराम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे की हेल्प मदद करेंगे। मुसलमानों तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए वो एक दूसरे को बुलाएंगे, एक दूसरे को दावत देंगे। कैसे? कमा तदाअल अकलु इला कसआतिहा, कि जिस तरह दस्तरखान बिछा हुआ हो और दस्तरखान के ऊपर खाना लगा हुआ हो और लोग उस खाने की तरफ एक दूसरे को जो दावत दे रहे होते हैं। क्यों? कि खाना बड़ा मरगूब होता है, बड़ी चाहत होती है, बड़ा लजीज होता है, लज्जत होती है, और भूख भी लगी हो तो फिर एक दूसरे को जो दावत दी जाती है, क्या ख्याल है, रोस्ट मोस्ट पका हुआ हो, कोई पीछे हटेगा? हर कोई चाहेगा, हर कोई ख्वाहिश करेगा, हर कोई लज्जत महसूस करेगा वो खाना खाने में। फरमाया इसी तरह तुम्हें मिटाने में उन्हें लज्जत आएगी, उन्हें सुरूर आएगा, और इसी तरह तुम्हें मिटाने के लिए गोया कि उन्हें तस्कीन मिलेगी और तुम्हें मिटाने के लिए वो इकट्ठे होंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? सहाबी रसूल काला काइल, कहने लगा, कहने वाला एक शख्स, वमिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, अल्लाह के नबी क्या वजह है, क्या उस दिन हम कम हो जाएंगे, हमारी तादाद नहीं होगी, हम कलील हो जाएंगे, हम थोड़े हो जाएंगे? पैगंबर ने फरमाया बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, ना, उन दिनों में तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। रुए जमीन पर अरबों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से तुम्हारी तादाद होगी। मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ बेशुमार दुनिया के अंदर इस्लामी कंट्रीज होंगी, इस्लामी ममालिक होंगे, सल्तनतें कायम होंगी, बहुत ज्यादा तुम्हारी तादाद होगी। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया वलाकिन्नकुम 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 गुसाउन, लेकिन तुम्हारी हैसियत वही होगी जो जाग की हैसियत होती है। किसकी होती है? जाग कदे देखी है भाई? का गुसा इसैली, जिस तरह सैलाब पड़ता है, सैलाब जब बहता है किसी एरिया में, तो फरमाया उसके ऊपर जो झाग होती है उसी झाग की तरह तुम होगे। तुम्हारा वजन नहीं होगा, तुम्हारा कोई बोझ नहीं होगा, तुम्हारा कोई दबदबा नहीं होगा, तुम्हारा कोई रोब नहीं होगा, तुम्हारा कोई डर नहीं होगा, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं होगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। आज पूरी दुनिया के मुसलमान जलील हैं, रुसवा हैं, खार हैं, और तमाशाई तौर पर वो तमाशा बन करके देख रहे हैं दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन बुज़दिल, आज मुसलमानों की हैसियत बहते हुए पानी पर झाग की तरह है। और पैगंबर ने वजीद फरमाया वला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबा, फरमाया तुम्हारे दुश्मनों के सीनों में, तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में जो मुसलमानों तुम्हारा रोब है, तुम्हारी हैबत है, तुम्हारा दबदबा है, तुम्हारा खौफ है, तुम्हारा डर है, अल्लाह उसे निकाल देगा। कोई काफिर तुमसे नहीं डरेगा, तुम कुफार से डरोगे। वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहना, और अल्लाह तुम्हारे दिलों में फिर वहन को पैदा कर देगा, वहन को डाल देगा। क़ाल क़ाइलुन या रसूल अल्लाह मल वहन,
فرمایا وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ فرمایا جب وہن تمہارے دلوں میں آئے گا تو ساری خرابیاں ہوں گی، جب وہن تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور پھر حیثیت دیکھتے ہو تو جھاگ سے بڑھ کر تمہاری حیثیت نہیں ہوگی۔ فرمایا پھر ہوگا کیا؟ وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ وہن پیغمبر نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ محبت کرو گے تم دنیا سے، درم و دینار سے، ڈالروں سے، اور جو ہے روپے پیسے و کرنسی کے ہو کر کے رہ جاؤ گے، دنیا کے کتے بن جاؤ گے، اور موت کو ناپسند کرو گے، موت کو ناپسند کرو گے، رب تعالیٰ تمہیں بزدل بنا دے گا۔ آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج مسلمان انتہائی کمزور ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یہ ذلت و رسوائی وجہ کیا ہے؟ جو قومیں آج ہمارے اوپر مسلط ہیں نا، مغضوب علیہم قومیں، جن پر اللہ کا غضب، اللہ ناراض ہے جن سے، ان سے ہمیں پٹوا رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بنتی ہے جو مکمل طور پر اسلام پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری اطاعت لے کر کے آؤ، پورا اسلام لے کر کے آؤ، حقوق العباد بھی کامل و مکمل ہوں، حقوق اللہ میں بھی کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی لغزش مسٹیک نہ ہو، پورا اسلام پورا دین لے کے آؤ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود کی طرح جو سہل ہوا آسان ہوا عمل کر لیا، اور جو مشکل ہوا اس سے انکار کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اسلام کے کچھ حصے پر کوئی قوم عمل کرتی ہے اور کچھ حصے پر عمل نہیں کرتی، وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کی سزا اور اس کا عذاب یہی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ اس قوم کو رسوا کر دیتا ہے۔ الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن تو شدید عذاب کی طرف انہیں لٹایا جائے گا۔ آج اللہ کا عذاب، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں جو غفلت کی نیند ہم سوئے ہوئے ہیں ہمیں جگا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، کہیں یتضرعون کہیں یتضرعون فرمایا اللہ پکڑتا کیوں ہے، اللہ جھنجھوڑتا کیوں ہے، اللہ جھنجھوڑتا کیوں ہے، اللہ پکڑتا کیوں ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ تمہارا تعلق جو ویک اور کمزور ہو چکا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ اس کو مضبوط کرو۔ لعلہم یتضرعون، لعلہم یتضرعون، شاید کہ تم رب تعالیٰ کی طرف لوٹو، شاید کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، شاید کہ اللہ کی طرف عاجزی اور انکساری کرو اور گڑ گڑاؤ۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب تعالیٰ سے یہ کہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یا اللہ ہم نے اپنے دین کے اندر بڑی کمی کی ہے، بڑی کوتاہی کی ہے، یا اللہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ آج ہم بزدل ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمیں پاورفل بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر قوت و طاقت پیدا کر دے، یا اللہ حوصلہ پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں، یا اللہ ہمارے دلوں میں
हिम्मत पैदा फरमा दे। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, या अल्लाह पूरी दुनिया का कुफर आज इस्लाम को मिटाने के दर पे है, अल्लाह हमारी मदद फरमा कुफार के मुकाबला में। या अल्लाह यहूद के मुकाबला में, नसरानियत के मुकाबला में, पूरी दुनिया के कुफर के मुकाबला में इलाही हम तुझसे माफी मांगते हैं, मदद फरमा हमारी। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। इलाही अब हमसे या अल्लाह बच्चों के नाशे उठाए नहीं जाते, या अल्लाह शीर ख्वार बच्चे या अल्लाह मलबे के नीचे दबे हुए हैं, या अल्लाह उनके पास पानी नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, या अल्लाह अब हमसे देखा नहीं जाता है, मालिक मदद फरमा। या अल्लाह तू तो वही है ना जिसने बदर के मैदान में मदद फरमाई थी अहले ईमान की, अहले इस्लाम की, और तूने अहले ईमान को कहां कहां उनकी हेल्प नहीं की। कहा वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदर व अंतुम अज़िल्ला। आज हम कसीर तादाद में हैं, कलील नहीं हैं, कसीर हैं, लेकिन आज हम कमजोर हैं, आज हम बुज़दिल हैं। वो कहता है बदर के मैदान में तुम कितने थे? 313 थे। वहां तुम अज़िल्ला, अज़िल्ला का माना क्या है? तुम कमजोर थे, तुम 313 थे, तुम्हारे पास असलहा नहीं था, तुम्हारे पास साजो सामान नहीं था, तुम नहद्दे थे, तुम कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, लेकिन हमने तुम्हारी मदद की। वो 1000 लेकर के पूरा काफिला तैयारी के साथ आए, लेकिन हमने तुम्हारी मदद की। अल्लाह मदद क्यों की? इसलिए कि तुम्हारे पास ईमान था, तुम्हारे पास ईमान था, तुम्हारे पास तकवा था, तुम्हारे पास अल्लाह ताला के साथ जो है ताल्लुक तुम्हारा मजबूत था, कायम था, रब पे एतमाद और भरोसा था। आज हमारा भरोसा रब पे नहीं रहा, आज हमारा एतमाद रब ताला पे नहीं रहा। जब हमारा एतमाद रब ताला से हटेगा, भरोसा रब से हटेगा, फिर रब ताला हमारी गर्दनों को कुचलेगा। वो कहता है एक वक्त वो था, वलकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, बड़ी जगहों में हमने तुम्हारी मदद की है, बड़ी जगहों में हमने तुम्हारी हेल्प की है। वयौम हुनैन, और हुनैन के दिन, जंगे हुनैन के दिन, ये फतह मक्का के बाद 18 या 19 दिन के बाद ये गजवा हुआ। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर लेकर के कुफार के मुकाबला में निकले, कुफार के मुकाबला में निकले। 12,000 का लश्कर लेकर के मुसलमानों के दिल के अंदर एक बात पैदा हो गई कि आज इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, फरमाया तुमने अपनी कसरत पे अतराना शुरू कर दिया, तुमने ताज्जुब किया, तुमने दिली दिल में ये सोचना शुरू कर दिया, तुमने ये कहना शुरू कर दिया आज तो हम कसीर हैं, आज तो हमारी तादाद बड़ी है, आज हम कमें, हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता है, शिकस्त नहीं दे सकता है, मगलूब नहीं कर सकता है। तो रब ताला ने फिर क्या किया? तुम्हारी फतेह को, तुम्हारी शिकस्त को, अल्लाह ताला ने तुम्हारी फतेह को, तुम्हारी कामयाबी को शिकस्त में बदला। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। ये पनिशमेंट थी, ये सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने किया कि अहले इस्लाम पर, मुसलमानों पर अल्लाह ने जमीन तंग कर दी। कुफार की तरफ से तीर अंदाजों ने तीर बरसाए, तमाम मुसलमान वहां से भाग गए और गालिबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तकरीबन 100 शख्स बाकी रहा, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुलाते रहे, वापस बुलाते रहे, और ये नारा लगाते रहे, अनन नबियुल ला कज़िब, अनन नबियुल ला कज़िब, मैं नबी हूं, कोई झूठा नहीं हूं। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं शुजा हूं, मैं बहादुर हूं, मैं जरी हूं, मैदान छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को एहसास हुआ मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, क्योंकि हमने अपनी कसरत को समझा कि कसरत है, हमें कोई हरा नहीं सकेगा, तो रब ताला ने वही जो है पनिशमेंट किया। और फिर अल्लाह ने फौरन, अल्लाह ने क्या किया? फतह दे दी, फतह दे दी। जब उन्होंने अपने उस गुनाह का एतराफ किया, गुनाह को माना, अल्लाह ने कामयाबी दे दी और उनकी ये इस्लाह फरमाई कि तवक्कल करना है, भरोसा करना है, किल्लत व कसरत पे नहीं बल्कि रब ताला की जात पे करना है।
وہ مدد کرے گا۔ اللہ نے فرشتے بھی بھیجے اور فرشتے بھیج کر کے بھی فرمایا تم یہ نہ سمجھنا مسلمانوں کہ اللہ نے فرشتے بھیج کر کے تمہاری مدد کی ہے، نہیں، وَلِيَطْمَئِنَّ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، یہ تو تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے سب کچھ ہے، وگرنہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد میں ہی کرتا ہوں، ہیلپ میری ہی ہوتی ہے۔ آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یا اللہ تعداد تو بڑی ہے، بزدل ہیں، یا اللہ کمزور ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔